مرحبا بالسادة المتابعين في كبسولة فيديو أخرى جديدة حول لو تريتمون فيزيوثيرابيك. اليوم باش نحكيو على تريتمون فيزيوثيرابيك فيما يخص لا بوبالجي. لا بوبالجي نذكر قبل كل شيء أنه كل كبسولة فيديو قاعد نقدم فيها هي موجهة للتثقيف الصحي فقط، وما تعوض في حتى حالة من الحالات أنه الشخص وقت يبدأ مستحق باش يمشي لأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاوي على التأهيل، يمشي لأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. اليوم باش نحكي على لو تريتمون فيزيوثيرابيك فيما يخص لا بوبالجي. نتوقع أنه طريقة التناول اللي باش ناخذ بها الموضوع ما تمتش قبل في كبسول فيديو. بوتيتر تم التطرق في دوتر كبسول فيديو لموضوع لو تريتمون فيزيوثيرابيك دو لا بوبالجي، وانا الحقيقة مانيش متابع، ولكن نتصور ونتوقع معناها أني طريقة التناول اللي باش نتناول بها الموضوع اليوم هي طريقة معناها نقول ما معناها نتوقع أنه طريقة ما تمش تناول موضوع لو تريتمون فيزيوثيرابيك فيما يخص لا بوبالجي قبل بالطريقة هذه اللي باش نحكيها لو نون دو لا فيديو في فيديو سابق. به قبل كل شيء نذكر أني حكيت سابقا على كيفاش اون في لو دياغنوستيك، يعني كتبت سابقا بوبليكاسيون على باجي فيسبوك في كومون فيغ لو دياغنوستيك فيزيوثيرابيك فيما يخص لا بوبالجي. نزيد نعطي astuce أخرى. Alors, parmi les tests de diagnostic physiothérapique فيما يخص لا بوبالجي، يبدأ قدامي الباسيون نطلب منه باش يصوت ثم يتركز في الديسونت على التالون. Alors, s'il y a des douleurs, donc معناها au niveau de la symphyse pubienne، يحس اللي عنده des douleurs au niveau de la symphyse pubienne، là le diagnostic physiothérapique est donc une pubalgie. كذلك فما معناها ce qu'on appelle la douleur في l'étirement، elle recrée معناها des adducteurs، معناها إذا كان on étire les adducteurs le patient يحس une douleur معناها qui reproduit نفس الدولور اللي حسها قبل réalisation du test. Sinon la palpation des adducteurs زادة تكون douloureuse و donc l'étirement والpalpation des adducteurs وكذلك la contraction statique des adducteurs تكون elle reproduit les signes. Voilà. Donc l'étirement reproduit les signes de douleur sentis par le patient avant le test. La contraction des adducteurs تكون douloureuse وكذلك donc l'étirement voilà la contraction voilà la palpation des adducteurs تكون douloureuse. À la palpation la palpation, elle reproduit les signes de douleur sentis par le patient avant la palpation des adducteurs. ونذكر أني قلت قبل كتبت قبل un autre test qui permet le diagnostic physiothérapique de la pubalgie. يلا توا نتعداو مع بعضنا ونتناولوا موضوع le traitement physiothérapique de la pubalgie. C'est quoi la pubalgie? La pubalgie est une douleur au niveau de la symphyse pubienne. فما شكون يتوقع انه معناها فما اشخاص تتوقع انه لا بوبالجي هي juste une tendinite معناها une tendinite au niveau des muscles adducteurs, une tendinite au niveau des tendons du muscle adducteur. Or, c'est pas ça exactement. C'est vrai que la tendinite au niveau du tendon des adducteurs تعطي une pubalgie, تعطي des douleurs au niveau de la symphyse pubienne.
ولكن مش هذا برك. pour l'étiologie de la pubalgie. C'est très intéressant اللي باش نحكيه توا، راهو معناها عبارة des astuces. alors ناخذوا مع بعضنا. دو ان ما يسالش تنجم تكون pubalgie وفي نفس الوقت accompagnée par une tendinite des adducteurs. Hypersollicitation des tendons des adducteurs, تعطي une usure du tendon, d'accord, ou تعطي inflammation donc au niveau du tendon des adducteurs, et donc une inflammation, une tendinite au niveau des adducteurs et une pubalgie, d'accord, ça c'est bien. Mais توا باش نحكيو على أسباب أخرى. déjà le traitement physiothérapique ما هوش نفسه وقت اللي باش تكون فما tendinite des adducteurs في البوبالجي كو وقت اللي فما سبب آخر. alors من الأسباب نبداو مع بعضنا retenez معناها بالحق معناها أنا وقت اللي نحكي في الكبسول باش نحكيه توا معناها اللي باش نحكيه في الكبسول فيديو أنا في روحي نتمتع وانا نحكي فيه معناها فريمون سي روعة كيف ما نقول هنا. باهي سي دي استوس فوالا دونك اون كومونس. فوالا فما ناس تعمل سو كون ابيل لو gainage. Le gainage, il sollicite en excès par ce gainage le muscle droit de l'abdomen. تو نحكي على أهمية المسكل droit de l'abdomen في معناها لا كرياسيون نتاع البوبالجي، علاش عنده دور كبير في لا كرياسيون دو بوبالجي. تو نرجعوا له. الو قلت فما ناس تعمل جيناج وتعمل سكوات، ça sollicite beaucoup le muscle grand droit de l'abdomen. اي mais le grand droit de l'abdomen est-ce que ديما يلزم يكون contracté؟ est-ce que ديما يلزم فما contraction musculaire؟ mais non. Le muscle droit de l'abdomen مع les muscles spinaux sont faits donc pour se contracter, d'accord, le grand droit de l'abdomen, les flexions du rachis, d'accord, lombaire, ouais, spino-lombaire pour l'extension, mais ZOUS en même temps pour la stabilité du rachis lombaire. Ça c'est important. Ça arrive qu'il se contracte pour faire une flexion du rachis lombaire, معناها بالنسبة للgrand droit de l'abdomen. Ouais, بالنسبة للspino lombaire, ça arrive qu'il se contracte pour faire l'extension, c'est important. Mais إذا كان ديما contracté, إذا كان ديما contraction du grand droit de l'abdomen, شنو يصير؟ تصير une fatigue musculaire. يعني hypersollicitation du muscle grand droit de l'abdomen. ايش تعطي؟ تعطي انه تصير une fatigue musculaire au niveau de ce muscle. Et par la suite, le tendon de ce muscle sera hyper sollicité. ويقوى عليه الضغط. تنجم تصير فيه une usure. Et donc تنجم تصير فيه une tendinite. وحتى كان ما صارتش فيه tendinite, l'hypersollicitation نتاعو le fatigue وتعطي ce qu'on appelle une faiblesse musculaire au niveau du grand droit de l'abdomen. Donc نجم نلقى une inflammation du muscle grand droit de l'abdomen accompagnée d'une sous-activation, d'une faiblesse musculaire au niveau du grand droit de l'abdomen. ونجم نلقى زادة sous-activation au niveau du grand droit de l'abdomen. هذوما زوز qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire de la pression, معناها l'hypersollicitation au niveau du muscle grand droit de l'abdomen. اشنو باش تعطي؟ قلت تنجم تعطي usure du tendon du grand droit de l'abdomen، تنجم تعطي tendinite. Donc بالطريقة هذه تنجم تعطي معاها une sous-activation du muscle grand droit de l'abdomen، وتنجم تعطي زادة sous-activation du muscle grand droit de l'abdomen. باهي الشيء هذا اشنو باش يعمل؟
باش يشكل ضغط على السنفيز بوبيان au niveau de la symphyse pubienne. La symphyse pubienne راهي فيها l'insertion, donc le tendon des muscles adducteurs. Voilà. Donc إن شاء الله قاعد المعلومة توصل كيف ما يلزم. L'insertion du muscle du muscle adducteur de la hanche. Et donc, qu'est-ce que ça va se passer? تولي une surcharge على السنفيس pubienne وتنجم تمس التندون des adducteurs. إذا كان مس التندون des adducteurs اللي يولي hyper sollicité، voilà عليه شارج كبيرة، تنجم تتكون تندينيت au niveau des adducteurs. وحتى إذا كان ما تكونتش تندينيت au niveau des adducteurs، راهو لا surcharge اللي تنتج على الفيبليس مسكولير au niveau du muscle grand droit de l'abdomen تنجم تعطي كيف ما قلت une surcharge على السنفيس pubienne وتعطي une sous-activation des muscles adducteurs. Voilà. Ça, donc قاعدين نتصور vous assimilez، قاعدين تفهموا مليح في شنو قاعد نقول. به طريقة أخرى باش نفسر بها الموضوع، قلت le muscle grand droit de l'abdomen اللي عنده علاقة بالسنفيس pubienne كيف ما les adducteurs. ينجم المسكل grand droit de l'abdomen هذا ينجم يكون hyper sollicité. حكيت على حاجات ينجم يعطيهم، ينجم هو زادة كيف يبدأ سوز اكتيفي وكيف تبدأ زادة فيه انفلاماسيون au niveau de son tendon ولا ما فيش، يشكل زادة ضغط au niveau du canal inguinal ce qui crée une douleur au niveau de la symphyse pubienne. Encore ينجم كيف ما قلت معناها la tendinite au niveau du muscle grand droit de l'abdomen ولا حتى la sous-activation du muscle grand droit de l'abdomen اش نجم تعطي زادة؟ نجم تعطي ضغط au niveau des ligaments du bassin. Le ligament sacro-iliaque, d'accord, mais aussi le ligament inguinal وتعطي donc une pubalgie. Alors c'est très important قاعد نحكي فيه. نزيد حاجة أخرى pour l'étiologie de la pubalgie. نجم زادة la faiblesse musculaire au niveau du muscle grand droit de l'abdomen ايش تعطي؟ اللي faiblesse قلنا جات من hyper sollicitation du tendon du grand droit de l'abdomen du muscle grand droit de l'abdomen. قلت تنجم تعطي tendinite في التندون تاع grand droit de l'abdomen وتنجم تعطي معاها sous activation والا sous activation وحدها du muscle grand droit de l'abdomen qui se trouve fatigué par l'hyper sollicitation. به تنجم تعطي انه يصير étirement du muscle ischio-jambier. Voilà. Donc la faiblesse musculaire au niveau du muscle grand droit de l'abdomen met en étirement les muscles ischio-jambiers. Et par la suite les muscles ischio-jambiers ما عادش يقوموا بدورهم كيف ما يلزم، يكونوا donc faibles، يكونوا sous-activés. Donc il faut les renforcer من بعد، d'accord. به ما يقفش الشيء عند الحد هذا، ينجم la sous-activation au niveau du muscle ischio-jambier تنجم معناها le rôle de stabilité اللي يساهم فيه معناها de la hanche du genou اللي يساهموا فيه les muscles ischio-jambiers ينجم يولي ياخذوا en relais les muscles ياخذوه en relais les muscles adducteurs de la hanche. Donc يكثر الضغط عليهم et ils se trouvent rétractés et sous-activés, surtout rétractés. هذه مجموعة من ليزيتيولوجي pour la pubalgie. نزيدكم حاجة أخرى تنجم تسبب la pubalgie. Vous voyez, ce n'est pas juste la tendinite au niveau des adducteurs اللي معناها نجم نسميوها au même temps une pubalgie خاطر هي تعطي une pubalgie. Non, فما هذا الكل، فما encore حاجة أخرى.
parfois le conflit fémoro-acétabulaire بين l'acétabulum والكول du fémur كيفاش يجي باش نفهموا معناها هو يسبب معناها نقص البوبالجي مي كيفاش ça arrive. Alors وقت لي on fait beaucoup de flexion et de rotation interne, de flexion accompagnée de rotation interne. شنو ينجم يصير؟ نجم يصير augmentation des contraintes, hyperpression, au niveau de quelle région? Au niveau du cartilage de l'acétabulum antérieur. Voilà. Ceci peut léser le labrum. Voilà. هذا شنو يعطي؟ شنو ينجم يعطي؟ قلنا يعطي دي معناها des contacts anormaux, des contacts ما همش كيف ما يلزم, des surfaces de contact معناها anormaux بين l'acétabulum et le col du fémur. ونجم نلقى un déficit en rotation interne de la hanche, un déficit en flexion de la hanche et un déficit en quoi? Donc en rotation externe et rotation interne de la hanche et flexion de la hanche. لهنا يصير un phénomène de compensation. Phénomène de compensation par le bassin. L'hémibassin droit, l'hémibassin gauche, donc surtout وين فما la pubalgie ولا les deux à la fois. نعرفوا اللي الباسان شنو هما لي موفمون اللي يعملهم؟ يعمل لونتيفيرسيون, يعمل روتروفيرسيون, يعمل روتاسيون de bassin ويعمل inclinaison. Donc la compensation هذيك اللي يعملها suite le bassin ولا l'hémibassin suite au conflit fémuro-acétabulaire donc antérieur بين le col du fémur ou l'acétabulum suite à la flexion exagérée de la hanche accompagnée de la rotation interne de la hanche, une surcharge au niveau de la symphyse pubienne. Une surcharge au niveau de la symphyse pubienne. Où la symphyse pubienne s'insère fait donc les muscles adducteurs de la hanche, donc ouais, tarbat l'abdomen, le grand droit de l'abdomen, من جهة من فوق ومعناها عندها علاقة symphyse pubienne بالmuscle grand droit de l'abdomen وعندها علاقة بالmuscle adducteur de la hanche, les deux معناها seront atteints. La surcharge au niveau de la symphyse pubienne تعطي une surcharge au niveau des adducteurs. Et donc نجم تعطي une rétraction au niveau des adducteurs, voilà, ou تعطي une faiblesse musculaire, zeda au niveau des adducteurs, c'est possible, surtout une rétraction, mais zeda une faiblesse musculaire. نجم حتى تعطي une tendinite au niveau des adducteurs de la hanche. بالنسبة لجهة le grand droit de l'abdomen اللي عنده علاقة بالسمفيس pubienne هي زادة la surcharge au niveau de la symphyse pubienne نجم تعطي un déficit معناها une sous-activation, un déficit moteur, donc une sous-activation, une faiblesse au niveau du muscle grand droit de l'abdomen. نجم نلقى زادة des raideurs donc au niveau donc du muscle grand fessier. نجم نلقى raideur au niveau du muscle périforme. Voilà. Donc نجم نلقى زادة que les muscles donc ischio-jambiers يوليو étirés. Voilà. Donc là, tout ça, c'est des étiologies donc pour qui favorisent le développement de ce qu'on appelle une pubalgie. Voilà, j'espère que la présentation معناها عجبتكم. راهو c'est vraiment des astuces مش لعب. كم تراو لا قدامي ورقة لا قدامي كتاب لا حد شيء. هذو معلومات نعرفهم من قبل. Donc ouais, خيرت à 22 ans d'expérience
كوم فيزيوثيرابيوت باش نشارككم فيها، مع التذكير مرة أخرى أن الكبسول فيديو راهي للتثقيف الصحي فقط، وما تعوض في حتى حالة من الحالات أنه الشخص كيف يبدأ مستحق باش يمشي الأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل، يمشي الأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. زيادة certains mouvements qui mettent les adducteurs en rétraction, donc peuvent favoriser, et des postures peuvent favoriser la rétraction des adducteurs. Voilà, et par la suite, ça peut favoriser une pubalgie. Aussi, des mouvements brusques. Voilà, qui mettent en tension les adducteurs rapidement, brusquement. Le changement de position vers l'adduction, il favorise le développement d'une pubalgie. Tout ça, c'est important. Mais, le traitement physiothérapique. J'espère que la présentation vous a plu. C'est plein d'astuces. Alors, مع التذكير اني جنسيست باش نحكي على ليتيولوجي قبل ما نحكي على traitement physiothérapique باش معناها pour choisir le bon protocole. C'est intéressant حسب رايي باش فيزيوثيرابيوت يكون ملم بالليتيولوجي نتاع الباثولوجي pour choisir les méthodes les plus adaptées, les plus adéquates pour le traitement donc physiothérapique de la pathologie. Et on commence. Alors, pour le traitement physiothérapique, pour la dominante ontalgique, l'infrarouge c'est intéressant, voilà, effet donc d'amélioration de la circulation sanguine, l'irrigation sanguine des adducteurs, voilà, c'est important, c'est important par son effet ontalgique et important par son effet de cicatrisation tendineuse, dans ce cas, et en cicatrisation musculaire. Voilà. La cryothérapie, c'est important pour l'effet antalgique, l'effet anti-inflammatoire et l'effet, donc, cicatrisant. La cryothérapie, mais au niveau de l'abdomen. L'infrarouge ou la cryothérapie, au niveau des adducteurs, des muscles adducteurs. Voilà. Avec la distance de 20 à 30 cm, c'est bien. B. طبعا sauf contre-indication مع التذكير انه لا كريوثيرابي ولا انفراروج ما نستعملوهمش في نفس الوقت pour éviter un choc. L'ultrason, c'est important. L'électrothérapie, c'est important par l'effet ontalgique. Des courants à faible fréquence au niveau des adducteurs pour l'effet ontalgique. كذلك l'ultrason par l'émission donc de dentes qui ont pour effet antalgique, cicatrisant et anti-inflammatoire. C'est important. Tout ça, c'est important. Ensuite, s'il y a une tendinite au niveau des muscles adducteurs, on va solliciter en statique puis en dynamique le tendon. C'est le principe de la prise en charge donc des tendinites. Donc, إذا كان tendinite موجودة des adducteurs. Là, je sollicite petit à petit. Wahda wahda. Donc, le tendon des adducteurs. Comment on le sollicite? Voilà, en statique, en dynamique. Je propose des exercices de contraction statique des adducteurs. Par exemple, patient en décubitus dorsal. يعني شنو باش نعمل هنا؟ Je réadapte le tendon بشوية بشوية jusqu'à sa réadaptation totale. Donc, je commence, comment ça? Je commence par le renforcement musculaire statique. On ne commence pas par le dynamique. حتى كان بدينا بالديناميك راهو ما هوش غلط. Mais معناها في حدود ما يقيموا الفيزيوثيرابيوت معناها انه ينجم الباسيون يعملوا معناها comme exercice. Voilà. Par exemple, patient du cubitus dorsal يحط un coussin donc au niveau bin le condyle interne du genou ou le condyle externe, le condyle interne à droite au niveau du genou ou le condyle interne à gauche au niveau du genou. Voilà, يحط زيادة الكوسان هذاك de telle sorte يكون مثلا à titre d'exemple par exemple يوصل حتىش للتير moyen
voilà, des adducteurs. Donc, il englobe le tiers moyen ou tiers inférieur, donc du fémur à droite et à gauche, où le patient fait des contractions statiques, ينزل de part et d'autre, à l'yamين ou à l'يسار, على le coussin, pour favoriser des contractions statiques au niveau des adducteurs. C'est important. هذا un exemple d'exercice. Une fois اتمكن, donc c'est le même principe donc de traitement de ce qu'on appelle معناها la tendinite des adducteurs. إذا معناها l'exercice هذا اللي نحكي فيه معناها يساهم زاده في التريتمون. نجم مثلا عندي باثولوجي وحدها في كا أخرى مثلا tendinite des adducteurs. هذا parmi les exercices اللي favorise le traitement de la tendinite. B. Deuxième exercice, par exemple, je propose aux patients des exercices dynamiques des adducteurs. مثلا patient en décubitus latéral, المرة هذه sur le côté اللي فيه la pubalgie. Voilà. أشنو باش يعمل؟ voilà. ناخذ مثلا abduction au niveau نتاع الأنش وهو en latéral ويعمل abduction معناها voilà abduction au niveau. سامحوني خلي جو مانستال بالكدا ما فقتش بروحي قاعد نطيح من الفوتوي فوالا بشويه بشويه ديزولي. ب donc en décubitus latéral donc ساق اللي ما فيهاش la pubalgie تكون en abduction voilà مثال sans perdre le contact نتاع الساق مع التابل ديكزامان نفس الساق voilà. نجم donc genou يكون fléchi hanche en abduction voilà. هذا والtalon معناها انستالي على التابل ديكزامان والباسيون décubitus latéral sur le côté اللي فيه la pubalgie. الباسيون يعمل abduction donc du côté اللي فيه اللي ما فيهش la pubalgie. الركبة معناها لو جونو الركبة دو كوتي اللي معناها ما فيهاش لا بوبالجي تقعد اون فليكسيون. talon يقعد اون كونتاكت مع التابل ديكزامان باغ اي بالنسبة للساق الأخرى تطلع اون ادوكسيون تمشي اون ادوكسيون donc de telle sorte que le condyle interne touche le condyle interne. condyle interne du côté اللي فيه la pubalgie يمشي le condyle interne le côté اللي ما فيهش la pubalgie. voilà. ثم retour à la position initiale etc. ça c'est un exercice, l'un des exercices. voilà. on peut rendre l'exercice plus difficile. voilà. كيف ما قلت l'étirement في الحالة نتاع tendinite أنا je vois أنه يصير من بعد الجيريزون دو لا تندينيت. دونك إذا كان بوبالجي السبب نتاعها هو تندينيت دي زادكتور دونك جو في با ديتيرمون من الأول. بعد ما نبري نرتح جو تريت لا تندينيت au niveau des adducteurs وقتها جيتير les adducteurs. mais فما une façon donc de cicatriser le tendon et d'étirer le muscle adducteur sans risque d'aggravation de la tendinite. Comment ça? Par le travail excentrique. Voilà, l'excentrique dont le principe est la contraction du muscle en position d'allongement, donc en allant lentement. Par exemple, ينجم le patient, par exemple, احنا يعمل معناها une abduction lente en freinant بشوية بشوية, ce qui favorise la contraction le long de l'allongement du muscle. ثم يرجع للposition neutre ولا يرجع حتى للadduction أكثر. voilà. إذا كان مشى en adduction c'est un travail concentrique وفي الرetour للabduction lentement en contractant le muscle adducteur pour freiner et rendre lente l'abduction. Là il est en train de faire un travail excentrique des adducteurs et donc là désolé problème de connexion تحت connexion. une autre fois un problème de connexion donc معناها problème de connexion. j'espère انه سمعتوا
معناها اللي نحكي فيه ان شاء الله معناها ما فماش كلمات مثلا ما تسمعوش ولا ان توكا نعاود. دونك لو برانسيب دو ترافاي اكسنتريك اللي يعوض l'étirement في التندinite pour ne pas léser le tendon, ne pas aggraver la lésion et cicatriser le tendon, donc repose sur le fait de contracter le muscle adducteur en position d'allongement de ce muscle, donc abduction lente, abduction freinée par la contraction des adducteurs. Voilà, ça c'est l'un des exercices. Ben, نجم en position debout, voilà, يعمل abduction, voilà, en freinant بشوية بشوية du côté اللي فيه la pubalgie, voilà, ثم يرجع petit à petit, voilà, donc نجم في معناها الرجوع, donc je fais ça petit à petit. Je crois que في l'abduction, il fait donc petit à petit, lentement. في الرجوع, c'est un travail concentrique, voilà. Donc ensuite, je cicatrise le tendon des adducteurs, je lutte contre la douleur, je la traite, je traite l'inflammation, je traite l'inflammation du tendon, ou je traite la pubalgie, donc une tendinite des adducteurs, donc là, je sollicite plus, la sollicitation des muscles du tendon et du muscle adducteur. Et je passe à un travail dynamique concentrique au niveau des adducteurs, des exercices concentriques, donc des exercices concentriques, donc de renforcement des adducteurs. نجم نستعمل charge, voilà, نجم نستعمل poli, donc système de poli, mécanothérapie, ou نجم نستعمل adduction contre résistance manuelle. Donc je réadapte petit à petit le tendon et les muscles à des charges de plus en plus fortes حتىش اللي نوصلوا للشارج adéquate. إذا كان استعملنا charge donc 4 kg c'est bien. Et vous allez voir la tendinite au niveau des adducteurs disparaît, la pubalgie disparaît. Une fois qu'on a traité la tendinite, on fait les étirements des adducteurs. C'est intéressant. B. إذا كان السبب متاع la pubalgie ما هوش une tendinite au niveau des adducteurs. Là, qu'est-ce que je vais faire? B. نذكر زاد entre parenthèses اللي حتى في الكا نتاع tendinite des adducteurs اللي عطات البوبالجي, je renforce les ischio-jambiers et je renforce petit à petit, sans utilisation d'exercice de gainage, le muscle grand droit de l'abdomen. Par exemple, patient en décubitus dorsal sur la table d'examen, genou fléchi, يعمل flexion de hanche droite et il résiste par sa main gauche de telle sorte qu'on obtient une flexion de hanche statique contre résistance manuelle, ce qui renforce donc l'oblique. Genou, hanche l'autre, donc en flexion résistée contre l'autre main du patient. Voilà, de telle sorte qu'on obtient une flexion de hanche résistée qui renforce le muscle oblique. Pour le grand droit de l'abdomen, flexion des deux hanches, par exemple, 90 degrés, et le patient résiste par ses deux mains, tout droit. L'yed limine au niveau du tiers inférieur, voilà, du fémur droit, ou l'yed lissar au niveau du tiers inférieur du fémur gauche pour résister et renforcer donc le muscle grand droit de l'abdomen. Une fois que le muscle grand droit de l'abdomen rétabli, le tendon n'est plus usé, la remise en réadaptation. La réadaptation tire progressivement du tendon du muscle. Je commence par le statique, ensuite je peux passer à des exercices de renforcement, donc des abducteurs en dynamique petit à petit. نزيد نقطة أخرى. Dans ce cas, une grande synergie بين le muscle grand droit de l'abdomen ou le muscle adducteur في l'action terre. À titre d'exemple, et là, je vous recommande de ne pas exagérer cet exercice.
وقتاش نعملوه وقت اللي نحس اللي المسكل grand droit de l'abdomen اتمكن من les contraintes en statique تقوى. Voilà, le tendon تقوى le tendon se réadapte ou le muscle se réadapte. Là, j'exagère pas في l'exercice هذا ما نكثرش منه. Là, patient en décubitus dorsal, voilà, genou fléchi, hanche fléchie, donc sans perdre le contact par les deux talons, par les deux pieds à la table d'examen. نحط coussin بين les deux condyles internes والcoussin يوصل par exemple حتى tiers, donc يوصل le tiers moyen du fémur à droite et à gauche, mais le tiers inférieur du fémur, le tiers moyen, voilà. Le patient, qu'est-ce qu'il fait? Il fait donc adduction résistée contre le coussin هذاك, voilà, et de l'autre part, il fait une flexion pour activer le muscle grand droit de l'abdomen d'une façon dynamique. Le travail synergique بين le muscle grand droit de l'abdomen ou les adducteurs, راهو باهي برشا, c'est important. Juste ما نكثروش pour ne pas solliciter برشا le muscle grand droit de l'abdomen. Ben, tout ça c'est important. إذا كان توا عندنا une pubalgie والسبب نتاعها ما هواش une tendinite au niveau des adducteurs, mais une faiblesse au niveau des muscles grand droit de l'abdomen, une sous-activation au niveau du muscle grand droit de l'abdomen, ou une tendinite, une sous-activation au niveau du muscle grand droit de l'abdomen. Est-ce qu'on a cela cause un étirement du muscle ischio-jambier, voilà, ce qui les rend faibles. Donc, on a une rétraction au niveau du muscle adducteur, voilà. Et donc là, j'étire les muscles adducteurs. Des étirements des muscles adducteurs, c'est très important. Un renforcement au niveau donc, des muscles ischio-jambiers. On a des exemples d'exercices en excentrique de renforcement du muscle ischio-jambier ou des exercices de renforcement concentrique du muscle ischio-jambier. Et une remise en charge progressivement du muscle grand droit de l'abdomen. Remise en charge progressive, كيف ما كنت نعطي في l'exemple قبيلة, en statique puis en dynamique, ça ne va pas changer. Mais sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On étire les adducteurs, c'est très important. Puis, donc, kif, on renforce les adducteurs. En concentrique et en excentrique. L'exemple d'exercice اللي قلت قبيلة pour le renforcement statique. نجم زاد contre résistance manuelle, adduction contre résistance manuelle. نجم زاد نعطيه مثلا نقولوا احنا مثلا نقولوا اقعد en position debout, en position debout, installe-toi en position debout. نحط له تحت ساقه مثلا نقولوا احنا مثلا ما نعرفش انا حاجه معناها كي جليس, نقولوا احنا مثلا تيسو كي جليس, يحط ساقه عليها يعمل abduction, donc abduction, donc il est en train de faire نوع نتاع étirement des adducteurs, c'est important, voilà. Ouais, il freine petit à petit le mouvement lentement, ou il ne freine pas. Quand il freine, je fais un travail excentrique des adducteurs, il la rend lent le mouvement, il le rend lent le mouvement de l'abduction. Quand il ne freine pas, donc ماهيش مشكل, c'est un type معناها نوع نتاع étirement des adducteurs. Ensuite, pour le retour, ينجم يرجع lentement. Lentement, c'est un travail excentrique. سامحوني, donc lentement. ينجم يرجع lentement, et là, إذا كان يرجع lentement, c'est un travail de renforcement concentrique des adducteurs. يرجع lentement vers la position neutre et vers l'adduction. Voilà, par exemple, ولا حتى la position neutre, c'est un renforcement des adducteurs. نجم نحط charge au niveau, au-dessus de la malléole externe. Voilà, charge يحدد معناها قديه تكون الفيزيوثيرابيوت يعمل l'abduction le patient. D'accord, mais si on renforce l'abducteur, c'est pas grave, c'est important pour la stabilité. Ou le retour en adduction, yarja, donc contre la charge. Voilà, c'est un travail concentrique de renforcement donc des
adducteurs. إذا كان مشى بالcharge donc en abduction et lentement, c'est un travail excentrique des adducteurs, ويرجع بالcharge donc en concentrique vers la position neutre, un renforcement concentrique des adducteurs. Ce sont des exemples. Pour les étirements, soit genoux donc en extension, ou نعمل passivement, par exemple, l'étirement des adducteurs, voilà, abduction maximale jusqu'à 45 degrés, jusqu'au possible, soit زيادة مثلا نقولوا مثلا patient du cubitus dorsal, les deux malléoles se touchent, ساقيه يهزوه sur la table d'examen, voilà, genoux fléchis, et le physiothérapeute, par exemple, ou bien هو il pousse, معناها يدز sur le condyle interne, à droite et à gauche, pour favoriser une abduction maximale et donc un étirement des adducteurs. ولا يطلب من الباتient باش يعمل l'exercice هذاك d'étirement donc des adducteurs. C'est important. Donc tout ça c'est important pour le renforcement donc des muscles ischio-jambiers. Donc la remise en forme, la remise la remise en tension, ولا la réadaptation du tendon du muscle grand droit de l'abdomen. راهو كيف ما قلت، كيف ما في الحالة اللي حكيت عليها قبيلة، مش حالة يعني كيف ما حكيت قبيلة comment faire en statique من بعد en dynamique petit à petit. Voilà, on évite معناها حسب راي les squats et les exercices de gainage exagérés حتى من بعد معناها إذا بعد la réadaptation du tendon du muscle grand droit de l'abdomen. Voilà. Sinon, pour le renforcement concentrique des muscles ischio-jambiers, système de poli et avec charge, patient en décubitus ventral où il y a la flexion contre résistance, sinon contre la même position, patient du cubitus ventral à la table d'examen, renforcement des fléchisseurs, des ischio-jambiers contre résistance manuelle, ouais, des exemples d'exercices donc concentriques de renforcement musculaire concentrique des ischio-jambiers. Pour le renforcement musculaire excentrique, je vous donne un exemple d'exercice. Voilà. Patient, par exemple, en décubitus dorsal sur le sol, par exemple. Voilà. S'arrive genou fléchi, par exemple, à 80 degrés, à 90 degrés, à 70 degrés. Les deux talons sur le sol. Ensuite, يعمل un pont, exercice de pont. Voilà, là c'est un exercice excentrique des ischio-jambiers. Un autre exercice, par exemple, patient, par exemple, en position de sur genou, allez, sur ses deux genoux, par exemple, sur un tapis, sur le sol, sur un tapis, voilà, de gymnastique, par exemple, patient Z sur les deux genoux, sur un tapis de gymnastique médicale, voilà, le physiothérapeute, genou fléchi à 90 degrés, le physiothérapeute stabilise au-dessus juste des malléoles externes, voilà, au niveau des deux malléoles externes, فوقهم شوية معناها stabilise le segment jambier, voilà, le physiothérapeute demande au patient باش وهو قلنا sur ses deux genoux, voilà, ويهبط بشوية بشوية donc en flexion بشوية بشوية donc عبارة هو comme si هو باش يطيح ويشد روحه voilà معناها petit à petit il fait une descente lente بشوية بشوية عبارة باش معناها يرقد على صدره عبارة باش يرقد donc على كرشه من البوزيشن اللي كان ملي il a fait le départ sur la position donc sur ses deux genoux معناها installé متركز على ses deux genoux en flexion وعبارة قاعد يهبط باش il part vers la position ventrale lentement بعد بالطبيعة في الآخر يتركز على يده باش ما يطيحش طبعا لو روتور لون هذاك من الجهة الأخرى عندنا un travail excentrique des ischio-jambiers. Ce sont des exemples معروفين عند برشا physiothérapeutes. به une fois qu'on a fait tout ça, on n'oublie pas de récupérer l'amplitude en flexion. إذا كان فما limitation en flexion, surtout في الكا اللي قلت
انه يكون السبب هو conflit fémuro acétabulaire antérieur, on récupère l'amplitude en flexion. Voilà, en passif, en actif aidé, les contractés relâchés, c'est important. Donc les contractés relâchés, c'est important. Les postures, voilà. On renforce les muscles. On récupère la rotation interne ou la rotation externe, il y a qu'un fait une limitation. On renforce les rotateurs externes, les rotateurs internes, les fléchisseurs, le psoas iliaque de la hanche, les rotateurs taban des hanches, voilà. Donc, et puis, on propose aux patients donc, des exercices de proprioception et des exercices d'harmonisation. إن شاء الله الكبسول فيديو كانت مفيدة. ذكر أنها للتثقيف الصحي